नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हूं रमनजीत कौर चहल। हुण पेश ने इस बुलेटिन दीआं मुख खबरां। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में मजबूत सेहत बुनियादी ढांचा तैयार करने लई कर रही है काम। पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी अते अमृत स्कीमां तहत 1087 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्टां का किया आगाज। अते हरियाणा कौंसल विकास तैयार किए गए स्किलिंग पोर्टल की मुख्यमंत्री ने की शुरुआत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने देश विच कोविड के दौरान बहुत घट समय विच एक मजबूत सेहत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने सेहत खेतर बारे करवाए एक वैबीनार नूं संबोधन करदिआं यह गल आखी है। उन्होंने कहा कि सरकारी और प्राइवेट खेतर दीआं कोशिशों सदका कोरोना जांच लई प्रयोगशालावां दा नेटवर्क तैयार किया गया है। कोविड महामारी दौरान देश वालों किए गए कामां दी शलाघा करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सेहत देखभाल प्रणाली विच दुनिया का विश्वास एक नवे पद्धर ते पहुंच गया है। हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्रों को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मेडिसिन तक, वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन तक, साइंटिफिक रिसर्च से लेकर के सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक, डॉक्टर से लेकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट तक, हमें सभी पर ध्यान देना है ताकि देश में भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहे। उन्होंने कहा कि सेहत खेतर लिए बजट विच कीती विशेष व्यवस्था इस गल का प्रमाण है कि सरकार हर देशवासी को बेहतर सेहत सहूलतां मुहैया करवाउण लई वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी जिहे हालात नाल भविख विच प्रभावी ढंग नाल नजिठण लई सेहत ढांचे का मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने दस्सिया कि देश के दूर दुराडे खेतरों में बेहतर सेहत सहूलतां वास्ते इस खेतर में पूंजीकारी वधाई गई है। प्रधानमंत्री आत्म निर्भर सेहत योजना की गल करदिआं उन्होंने कहा कि इस योजना नाल देश में मजबूत सेहत ढांचा तंत्र तैयार होवेगा। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को तंदुरुस्त रखने लई 4 मोर्चों ते एकसार काम कर रही है, जिन्हां विच बीमारी की रोकथाम और सेहत कल्याण नूं प्रफुल्लित करना, गरीबां नूं सस्ता और असरदार इलाज मुहैया करवाना, सेहत बुनियादी ढांचे और सेहत देखभाल कामिਆਂ की संख्या के नाल-नाल गुणवत्ता विच वाधा करना और औकड़ां नूं दूर करने लई मिशन मोड ते काम करना शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत ने साल 2025 तक देश को टीबी तो मुक्त करने का टीचा रखा है। देश सेहत कामिਆਂ ਅਤੇ पहली कतार ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ कोविड तो बचाव ਲਈ वैक्सीन लगाਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पिछले 24 घंटिया दौरान 6,28,000 तो वध लोगों का टीकाकरण किया गया और हुण तक 1,17,40,000 तो वध लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इसे दौरान 9,000 तो वध कोरोना पीड़ितों के सेहतयाब होने नाल इस बीमारी तो ठीक होने वालों की दर 97.24% हो गई है। चंडीगढ़ विच भी कोरोना टीकाकरण का काम जारी है। हुण तक 15,000 तो वध सेहत कामिਆਂ ਅਤੇ पहली कतार विच काम करने वालों का टीकाकरण किया गया। सरकार वालों शुरू मुफ्त वैक्सीनेशन का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों ने DD न्यूज़ चंडीगढ़ नाल विशेष गलबात दौरान अपने तजर्बे साझे किए। आज मेरे को कोविड की सेकेंड डोज लगी है। मेरे को पहले से भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ और मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि सबको लगवानी चाहिए और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आज वैक्सीन लगवाई है। मेरे को कोई किसी तरह की तकलीफ़ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा हूँ। मेरा यही संदेश है कि सरकार ने जो फ्री में सुविधा दी है, जिसको भी कॉल जाती है उसको लगवानी चाहिए। इसके साथ हम अपने आप को और सोसाइटी को सिक्योर कर सकेंगे। उधर चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना वायरस के 38 नवे मामले सामने आने तो बाद शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 205 हो गई है तो चंडीगढ़ में हुण तक 20,908 कोरोना पीड़ित सेहतयाब हो चुके हैं।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ 50 ਸਫੂਰਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਮਲ, ਖਾਦੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਕਲੀਨ ਬੁਣਾਈ ਆਦਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ यानी MSME ਨੇ ਸਫੂਰਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1087 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ 721 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਰੰਭੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਂਸਲ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕਿਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 11 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸક્ષਮ ਯੁਵਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨ ਸਹਾਇਕ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ 357 ਕੌਂਸਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2022 ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 42 ਦੇ ਅਟਾਵਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਨ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ। जी हमें मिल चुका है। जो 10,000 का लिया मैंने अपना थोड़ा सा काम बढ़ा दिया, माल साल लिया जो भी रखता है चाय वालों में मट्ठी फेन और सामान लेकर के उससे कारोबार अपना बढ़ा दिया हमने और अच्छा ठीक ठाक काम चल रहा। सर सरकार और भी योजना निकाल सकती है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है जी। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਦੇ 66ਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
पंजाब सरकार वालों सिसवा नूं आलमी दर्जे के सैलानी केंद्र वजों किया जाएगा विकसित। मुख्यमंत्री वालों सिसवा कम्यूनिटी रिजर्व का लोगो किया गया जारी। पंजाब सरकार वालों विदेशों में पढ़ाई और नौकरियां करन दे चाहवान नौजवानों लिए मुफ्त काउंसलिंग वास्ते फॉरेन स्टडी एंड प्लेसमेंट सैल की शुरुआत। चाहवान नौजवान 25 फरवरी तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। 1 तो 31 मार्च तक होगी काउंसलिंग। कोविड-19 का खतरा अजे टलिया नहीं है, इसलिए सबनों बेनती है कि बाहर जाने वेले मास्क जरूर पा के रखो, जरूरी समाजिक दूरी बना के रखो और अपने हाथ वार-वार साबन नाल धोवो जां सैनिटाइजर की वरतों करो। कहर समूची मानव जाति ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ। ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ। ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ। ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ।